आज आम जाना बात्या कहीं हुए। बात्या होउची हैला कि बात्या कौन पाई होउची समस्त आगुरु तमे सुनिच ना नहीं जो बात्या हुए झड़ हुए आगुरु समस्त सुनिच लोक माने कहती हे आमे जानिए जे बात्या काहेकि होउची आ वर्तमान को मास चलची सेप्टेम्बर मास चलची एबे दुर्गा पूजा आसिलानी ना नहीं तो एबे आमे सुनुचे गोटे बात्या हो बोली कि सुनुचे ना सुनुने सबु बेले बात्याटा यही दुर्गा पूजा बेले आसुची ना नहीं जते बेले भाद्रव मास आरंभ होउची माने भाद्रव मास रे नहीं जून माने जुलाई मास रु हमर वर्षा आरंभ होउची किंतु जुलाई मास रे बात्या होउची कि अगस्त मास रे बात्या होउची सेप्टेम्बर रे बात्या होउची ते सही अक्टोबर रे बात्या होउची ठीक दुर्गा पूजा थी से बेलू बात्या हम ना नहीं से वर्षा तो कमी जाए किंतु से कहीं बात्या हुए किए जान कह बात्या कहीं हुए अत्यधिक वर्षा हेबारु बात्या होता है बात्या कहीं बात्या कहीं हुए समुद्र पवन बात्या कहीं हुए बात्या कहीं हुए बात्या कहीं हुए अधिक वर्षा होइथिबारु बात्या कौन हुआ अधिक वर्षा होइथिबारु समुद्र अत्यधिक वर्षा है समुद्र ढेउ उठी बात्या हुए ठीक अच्छे कह बात्या कहीं हुए कह जहाँ जानी कह हौ कहबनी अच्छा डुडुलु बात्या कहीं हुए कहूल भाई कौन वर्षा हेले जुलाई मास कौन गोटे कहूल जुलाई मास वर्षा स्टार्ट हुए अक्टोबर शेष हाँ से अक्टोबर रे वर्षा सरे से बात्या हुए आउ ऋषि बात्या कहीं हुए बात्या कहीं हुए ऋषि ये कहबनी डर लगे बात्या कहीं हुए बाष्पीभवन प्रक्रिया मेघ ऊपर गोटी बात्या होता है बाष्पीभवन प्रक्रिया मेघ ऊपर उठी बात्या होता है तापर बात्या कहीं हुए कह कहीं हुए कौन बात्या कहीं हुए किसी आइडिया आसुनी आउ तुम मनकर पिले प्रज्ञा बात्या कहीं हुए अत्यधिक वर्षा होती बात्या हुए करिश्मा बात्या कहीं हुए वर्षा होती बात्या हुए सुचित्रा बात्या कहीं हुए समुद्र रे अत्यधिक झड़ होती ऊपर कोठी बात्या हुए बात्या कौन पाई हुए कौन होइतिबारु वर्षा होती बात्या हुए अत्यधिक वर्षा होती बात्या हुए अंकिता अत्यधिक वर्षा होती बात्या हुए से कहले पायल अत्यधिक वर्षा होती बात्या हुए श्रेयश्री मान से वर्षा हबार बात्या हुए सोनाली अत्यधिक वर्षा होती बात्या हुए ठीक अच्छे समस्ते किछि किछि जार जहाँ आइडिया अच्छे कहल किंतु संपूर्ण भाव में सब गुड़िक ठीक नुहे कि सब गुड़िक भूल नुहे तो आम ए जाना कि बात्या कौन हो जाना देखुच सब ठीक है अक्टोबर मसरे ही बात्या होउची ना नहीं अक्टोबर मसरे बात्या होउची दुर्गा पूजा समय रे किंतु जेते बेले कि वर्षा ऋतु आमर जो आरंभ होता है आमर जुलाई मासरू आरंभ होई आमर सरी थाए केतेबेले जुलाई मासरू आरंभ होई सरी थाए केतेबेले अक्टोबर मासरे सरी थाए किंतु वर्षा कमी जाउथिले मध्य तथापि झड़ बतास बात्या आसी थाए से बात्याटी कौन पाई आसे काहेकि आसे ताहा आमे जानिबा। अच्छा पिले माने भारत मानचित्र देखिछ भारत
ଖାଲି ହୋଇକି ତାପରେ ଏମିତି ଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଏଇଠି ତାମିଲନାଡୁ ପାଖରେ ଥାଏ ହେଲା କି ଏମିତି ଯାଏ ମାନଚିତ୍ର ଥାଏ ଆମର ଏଠି ଅରୁଣାଚଳ ଇଏ ସେ ଥାଏ ଏଇଠି ମାନେ ତାମିଲନାଡୁ ପାଖରେ ଥାଏ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡୁ ପାଖରେ ଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଏଇଠି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଶିଥାଏ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଥାଏ ନା ଏଠି ସମୁଦ୍ରଟା ଥାଏ ନା ନାଇଁ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଆମର କୋଉ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡରେ ଆମର କୋଉ ମହାସାଗର ରହିଛି ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କୋଉ ମହାସାଗର ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବୋଲିକିରି କହୁଛେ ଇଂଲିଶରେ ବେଙ୍ଗଲ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛେ କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦେଶ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆମର ବଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଏ ବଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦେଶ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କହୁଛେ ସେଇଟା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଇଷ୍ଟ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଇଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକି ଆମର କୋଉ ମାନେ କୋଉ ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କୋଉ ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କୋଉ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମର ଯୋଉ ବଙ୍ଗର ଭଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପଟଟା ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ କରିଯାଇଛି ତାହାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା କି ବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କିଏ କରିଥିଲେ କହିପାରିବ ଆମେ ଯୋଉ ଇତିହାସରେ ଆମେ ପଢୁଛେ ବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ 1905 ମସିହାରେ କେତେ ମସିହାରେ 1905 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଅଫିସର ସେ ବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଭାଇଡେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1905ରେ ବଙ୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ବହୁତ ଦଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ତ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ତ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଏ ବେଙ୍ଗଲଟି ସହିତ ମିଶିକିରି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଏଇ ପୂର୍ବଟା ବାଂଲାଦେଶ ହେଇଗଲା ପଶ୍ଚିମ ପଟଟା ଆମ ଭାରତ ସହିତ ରହିଲା ତାକୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ନା ନାହିଁ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ୱେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଲା କି ବେଙ୍ଗଲଟାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ତ ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମାନେ କାହିଁକି ବାତ୍ୟା ହୁଏ ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଥାଏ ଏମିତି ଥାଏ ମାନେ ଏମିତି ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଏଇଠି ଦେଖିବ ଏମିତି ଛୋଟ ଆସିଲେ ଏଇଠି ଟିକେ ଏମିତି ଖାଲୁଆ ହେଇଯାଇକିରି ଏମିତି ଥାଏ ଏଇ ଜାଗା ତାମିଲନାଡୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଖରେ ଥାଏ ହେଲା କି ତ ଏଠିକି ଆମର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ମାନେ ଲାଗିକିରି ଥାଏ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଥାଏ ସମୁଦ୍ରର ଅଂଶ ଥାଏ ରହିଥାଏ ଏଠି ଆମର କୋଉ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ଏପଟ ସାଇଡରେ ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଏଠି ରହିଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆମର କେତେବେଳେ ଆସେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କୋଉ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସେ କୋଉ ଋତୁରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ମୌସୁମୀ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ମୌସୁମୀ ଶବ୍ଦଟି ଆରବ ଶବ୍ଦ ମୌସମରୁ ଆସିଛି ହେଲା କି ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାଁ କୁହାଯାଏ ମୌସୁମୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ଆରବ ଶବ୍ଦ ବୋଲିକି କହିଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛେ ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଏପଟ ସାଇଡରେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଏପଟ ସାଇଡରେ ଆମର କୋଉ ସାଗର ଏଠି ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ଆରବିଆନ ସି याकू ଆରବ ସାଗର ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା କି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆରବ ସାଗର ବୋଲିକି ରହିଲା ଏଠି ଆରବ ସାଗର ରହିଲା ଏହାକୁ ଆମେ ଆରବିଆନ ସି ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆରବ ସାଗର ରହିଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆରବ ଦେଶ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଏପଟେ ଦେଶ ଅଛି ସେଇ ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସାଗର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆରବ ସାଗର ରହିଛି ଗୋଟେ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ମୌସମ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ମୌସମ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ଆମର କ'ଣ ଆସିଛି ମୌସମ ଶବ୍ଦରୁ ଆମର ଆସିଛି ମୌସୁମୀ ହେଲା କି ମୌସୁମୀ ଆସିଛି ये केतेबेले जो पाणीपाग मौसमटा केतेबेले आसे जानिछ एटा हमर जून मास 10 तारिख रे हले कि भारतर हमर जो केरल तमिलनाडु जो उपकूल अछि ए उपकूल को छुइबो केते तारिख रे जून 10 तारिख रे हले कि जून 10 तारिख रे एठी मौसम बायु पहुंचीबो अरब सागर शाखारु आ एठी वर्षा हबो
तापर एउठु कोन हबो ए मौसुमी वायु दी भागरे विभक्त होई जिवो हैला कि दी भागरे नेचर रो माने एते सिस्टम अछि देखो दी भागरे तो विभक्त होई जिवो गोटे होची आरब सागर शाखा गोटे होची बंगोपसागर शाखा को शाखा आरब सागर शाखा बंगोपसागर शाखा आरब सागर शाखा एटा बुझे करे कि ए जो बंगोपसागर शाखा ए जो मौसुमी वायु असला ए एमती पटे जाई हेले कि ए को करे एटी राजमहल पाखरे माने बहुत जोर वर्षा कर दबो जहा द्वारा कि माने राजमहल पाखरे जो पर्वत सब रही एमती माने ट्रायंगल शेप रो रही अर्थात ए मौसुमी वायु ट्रायंगल शेप भितर को पसी गेला परे कोन हो माने भितर एमती घूरी बुलिवो पर्वत देहरे बाडी हेकरी प्राय सब जो वर्षा पानी थीबो ढाली दबो अधिकांश आउ अल्प पानी थीबो जोटा कि एमती शाखा एमती जाई कि एठी दिल्ली पाखरे पहुंचबो तो ए शाखाटी भी एमती जाई दिल्ली पाखरे पहुंचबो ए विषयटा को परे बुझियो ए जो शाखा नै करी ही हमर थर मर गोटे गोटे थर मरुभूमि सृष्टि होछि आ गोटे गोटे घन चिरहरित जंगल मध्य सृष्टि हेछि केरल साइड रे जो सृष्टि होछि देखो एठी दिल्ली हला कि ए दिल्ली पाखरे कोन हबो ना ए दिल्ली पाखरे जेतलो मौसुमी वायु पहुंचबो एठी अल्प वर्षा करते मौसुमी वायुटा एमती प्रत्यावर्तन करिवो पुणी फेरिबो देखो माने प्रकृतिर केमितिका नियम आको आमे तयारी करने किंतु से कहानी के जुग जुग काल काल हेकि रही अछि अच्छा बिले जो कुआ दे ए जो कुआ दे इंद्र रागी के वर्षा कले ये रागी वर्षा कले से रागी वर्षा कले सेटा तो पुराण कहानी तो जिंस अलगा कथा किंतु विज्ञान हमर भूगोल अनुसार हम बुझिबा तो ए शाखाटा एटी संपूर्ण अधिकांश पानी ढाली देला 80% आउ जो 20% पानी ढालिला एटी पानी ढालला परे ए वायुटा पुणी फेरिला तमे तो स्कूल को आस्तिबो पुणी तमे घर को फेरुछ ना नहीं सेमती वायु शाखाटी जो आरब सागर शाखा मौसुमी शाखा फेरिला बेले आदर तो पानी नहीं ये जो तो ए शाखा फेरिला आदर केवल शुष्कता अछि ना नहीं ए पवन रे शुष्कता अछि ए एमती फेरियो फेरि कि जतलो एठी आसी कि पहुंचली कि तमे एमती विद्यालय को आसी पुणी घर को जिबा ना नहीं से शाखा सेमती बंगोपसागर शाखा एठी दिल्ली रे पहुंचियो पहुंचला परे पुणी जतलो रिटर्न हबो रिटर्न है कि से भी ता घर को पुणी जिबा ना नहीं तो आसीबो आसी ए जगह जतलो आसीबो ये संपूर्ण शुष्क अछि ना नहीं तमे तो तुमको जोर शोष करतो तमे घर को जाउथबो बाटरे किंतु जोठी पानी देखिबो प्रबल जोर शोष लागुबी तो पानी पी देबो ना नहीं ठीक समझे ये शाखाटा को शुष्क अछि माने ए वायु एठी जो कोन अछि ना समुद्र टिके भीतर को पसेनी कि हेले कि मानचित्र रे हम देखुते तो एई जगह कोन करबो शुष्क पूर्ण वायु कोन करबो ना पानी उठेइबो हेले कि बहुत अधिक पानी उठेइबो पानी उठेले तादरे पानी रे संपूर्ण माने कोन कहलो जो मेघ मंडल थाए से सब जल बस्प पूर्ण जल रे पूर्ण होई जाय ना पानी तादरे पूरा भरी गला पर तापर कोन होई देखा एठु पानी उठेइ देला हेले कि जेतबे देखो बात्या जेतबे होय तमे देखिछो बात्या सब माने एई जगह हम ओडिशा पश्चिम बंग आंध्र प्रदेश ना नहीं एई फोटो साइड रे ही अधिक बात्या मार होइनी कि तो एठी जेतबे पानीटा उठेला पर कोन हबो मु देखौछि तो पानी जेतबे माने ए जो समुद्र रो एई अंश जेतबे माने पानीटा कोन ऊपर को उठिला ना नहीं शुष्क वायु पानी उठे नहीं गला आमे आगुरु पढिछे वायु रो परिचालन रे पढिछे विज्ञान रे पढिछे तार सहित भूगोल रे मध्ये पढिछे उत्तप्त वायु अच्छा पिलाए उत्तप्त वायु हल्का ना ओजनिया हल्का जो जिछ हल्का हम से वायु उत्तप्त होले कोन ऊपर उठिबो ना नहीं सेमती वायुटा जेबे ठंडा थाए ताहा हल्का हुए ना ओजनिया हुए वायुटा तो ठंडा थाए ताहा ओजनिया हुए एवं ताहा निम्नगामी हुए हेले कि एठी जते बड़ जो शुष्क वायु रो प्रभाव रे जो जलकणा गुडी के ऊपर उठी गला पर से ऊपर को उठी गला शुष्कता थिला उत्तप्त थिला ऊपर को उठी गला वायु सहित तो सेठी से जो मेघ खंड रे से जते बड़ कोन हबो ना से मेघ खंड गुडी करे से कांटा जते ओजनिया है जीवो से तळ को फसिबो ना फसिबोनी तळ को जते बड़ जो कोन जो वायुटा माने कोन हबो हमर शीतल हबो ओजन हबो ताहा निम्नगामी हबो ना नहीं ताहा कोन हबो ताहा निम्नगामी हेबो तो एठी देखिले वायु तो उठी गला ये ओजन होले तळ को फसिबो अच्छा बात्या काहे के सृष्टि हुए देखो एई जो जगह तो पानीटा उठिला एई जो जगह रे वायुटा कोन होला उत्तप्त होई उठिला जानथबो गोटे घर भितरे हमें कोन करे गोटे ग्लास रे तमे माने गोटे कंसा रे पानी नबो
ବର୍ଷାରେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ମାନେ କିଛି ପାଣି ନେଇଛେ ହେଲା କି ପାଣି ନେଇଛେ ସଡନଲି କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ବୁଡେଇ ଦେବ ଡଙ୍କି ବୁଡେଇକିରି ଏଉଠୁ ଗୋଟେ ଡଙ୍କା ପାଣି ଏମିତି ଉଠେଇ ନେଇଯିବ ହେଲା କି ପାଣି ଉଠେଇ ନେଇଯିବ ପାଣି ଉଠେଇ ନେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ତମେ ଡଙ୍କାଏ ପାଣି ଉଠେଇ ନେଇଗଲ କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟା ଖାଲି ରହିବ କି ରହିବନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ତ ଚାରିଆଡୁ ପାଣି ଆସିକି ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ ତାର ସ୍ତର ଯୋଉଟା ବଢିକି ଥିବ ହଁ କମିଯିବ କିନ୍ତୁ ସମାନ ରହିବ ନା ନାଇଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ହାଲୁକା ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ତ ତାର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ବିଜ୍ଞାନ ପରିଚାଳନା ବୁଝିଥିଲେ ହେଲା କି ତ ତାର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେମିତି ପାଣି ଡଙ୍କିରେ ଉଠେଇଲେ ଚାରିଆଡୁ ପାଣି ଆସି ମିଶିଗଲା ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଥିବ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଥିବ ହେଲା କି ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଥିବ ଏ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ରହିଲେ ଏଠି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ଉଠିଗଲା ବାୟୁ ଆଉ ଜଳ ବି ଉଠିଗଲା ଉପରକୁ ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ସବୁ ଥିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲା ସେ ରାଜାଟା ଉପରକୁ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲା ହେଲା କି ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଦାଦା ମଉସା ପିଇସା ସବୁ ଥିଲେ ସିଏ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ରାଜା ହବୁ ନା ନାଇଁ ରାଜା ହବୁ ବୋଲି ଇଏ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଆଡୁ ଇଏ ସବୁଆଡୁ ସମସ୍ତେ ଧସେଇକିରି ପଶିଲେ ସବୁଆଡୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଡେଇ ହେଇଯିବେନି କି ବାଡେଇ ହେଇଯିବେ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଧସେଇ ପଶିବେ ବାଡେଇ ହେଇଯିବେ ନା ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାଡେଇ ହବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଠି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ତା ସହିତ ବାୟୁର ମଧ୍ୟ ଚଳନ ଚାଲିଥାଏ ତ ଇଏ ବାୟୁ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଇଏ ମାନେ ବାୟୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଛି ତମେ ପଢିଲେ ଆଗ କ୍ଲାସକୁ ଜାଣିବ ସବୁ ହେଲା କି ଇଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବାଡେଇ ହେଇକିରି ଆଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇପରି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ହେଲା କି ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମାନେ ଇଏ ଆସିଲେ ଏମିତି ବାଡେଇ ହେଇଗଲା ଇଏ ଆସିଲେ ବାଡେଇ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଆଡକୁ ଢଳିବ ନା ନାଇଁ ତ ଏମିତି ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ହେଲା କି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠି ମାନେ ବୁଝୁଛେ ଛୋଟ ସାଇଜରେ ବୁଝୁଛେ ଏତିକି ହାତ ଚାଖଣ୍ଡ ପରିମାପ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ ସେ ହଜାର ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ନା ନାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାୟୁ ଏମିତି ବାଡେଇ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଏହିପରି ଚକ୍ରବାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ଚକ୍ରବାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ରବାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହୁଛି ସେ ଯୋଉ ବାୟୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଉଠେଇ ଚାଲିଛି ତ ଏଇପରି ଫୋର୍ସ ଏଠି ଦେଖ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାଗାରୁ ଆସିଗଲା ଆର ସ୍ଥାନଟି ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ନା ନାଇଁ ତାର ଆର ଯୋଉ ସ୍ଥାନଟି ଏଠି ସବୁ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା ତ ସେ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେପଟୁ ସବୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ ସେପଟୁ ସବୁ ମାନେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିବେ ତ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନଟା ରହିଛି ଏଇ ସ୍ଥାନଟି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଲି ହୋଇଗଲା ତ ଏଠୁ ବି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ ମାଡ଼ି ଆଇଲେ ସବୁ ଏମିତି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିକିରି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାୟୁ ଆସିକିରି ମାନେ ମାଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଛୋଟଟି ଥାଏ ତାପରେ ପୁଣି ଏଠୁ ଆଉ ବାୟୁ ଆସି ମାଡ଼ ହେଲା ଏଠି ବଡ଼ ହେଲା ପୁଣି ବାୟୁ ଆସି ମାଡ଼ ହେଲା ତ ଏହାର କ'ଣ ପରିଧି ମାନେ ଏଇପରି ଭାଗରେ ମାନେ କ'ଣ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ବଢ଼ି ଯିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟାସ ପରିଧି ବଢ଼ିଯାଏ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସେ କୁହାଯାଏ ବାତ୍ୟାର ଆଖି ଦେଖାଯାଏ এই যে বাত্যা ଯେଉଁ ଆସେ ଏହାର ଆଖି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ରବାତ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହାର ପରିଧି ମାନେ ଦୀର୍ଘ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥାଏ 2 କିଲୋମିଟର 8 କିଲୋମିଟର ଏମିତି ହେଲା କି ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଯେଉଁ କିଲୋମିଟର ଆଉ ତାର ଗତି ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବାତ୍ୟାଟି କ'ଣ ମାଡ଼ ହେବ ଯାହାଫଳରେ ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏମିତି ଏଠି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରହିଛି ତାମିଲନାଡୁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବାତ୍ୟାଟି ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ଘର ପାଖ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଘର ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ବିକା ଆସେ କିଣିବାକୁ ଜିନିଷ ବେପାରୀ ଆସନ୍ତି ଘର ପାଖ ଲୋକ ଆଗ କିଣନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ଆସିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣା ବିକା କରିବାକୁ ଆସିଛି ତ ସେ ବେପାରୀ ତମ ଘର ପାଖକୁ ଆଗ ଅଛି ଆଗ ତମେ କିଣିବ ନା ନାହିଁ ତମ ଘର କ୍ରସ୍ କରି ତମେ କିଣ ନ କିଣ କିନ୍ତୁ ତମ ଘର କ୍ରସ୍ କଲେ ତ ଯାଇକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ବାତ୍ୟାର ଘର ତାର ପଡ଼ିଶା ହେଉଛି କିଏ ଆମର ଏଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡୁ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତେଣୁକରି ସିଏ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଆଗ ଏଇଠି ଆଗ ଘରେ ଯାଉଛି ଜଳଖିଆ କରିଦେଇକିରି ଆସି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ ବାତ୍ୟା ଏମିତି ଘୁରି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଏଠି କ'ଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ସେ ବଳ ଗୋଟାଉଥାଏ ନା ନାହିଁ ଏଠୁ ପବନ ଯେଉଁ ଆସିକିରି ଉତ୍ତପ୍ତ ପବନ ବାଜେ ଯେଉଁ ଏପଟୁ ଆସିକିରି ତା ସହିତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ
ବାତ୍ୟାଟି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଘୁରି ଘୁରି ଯାଏ ତାପରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମାଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଠାରେ ପାଣି ନଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିବ ତା ମନ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କରିବ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଖରାବେଳ ଖାଇବା କରିବ ତାପରେ ଯିବ। ଆଉ ବାତ୍ୟାଟା କେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଘୁରି ଥାଏ ତା ଦେହରେ ଜଳ କଣା ମିଶିଥାଏ ପବନ ମିଶିଥାଏ ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ହୁଏ ହେଲେ କି ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ କ'ଣ ଆଉ ପାଣି ପାଇବ କି ପାଣି ପାଇବନି ଏଠି ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାର ବଳଟି କମିଯାଏ। ଯଦି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଚକ୍ରବାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ବେଗ ଥାଏ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦେଖ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଦିଗ ବଦଳାଏ କେମିତି ବଦଳାଏ ନା ଏଇପଟୁ ଜଣେ ଆସୁଛି ଏଇପଟୁ ଜଣେ ଆସୁଛି ଯେମିତି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୁ ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଜଳ ଯେଉଁ ରହୁଛି ବାୟୁ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଆସୁଛି ଯଦି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଇଏ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ବୋଲିକି ବାହାରିଥିବ ଏଇପଟୁ ଗୋଟେ ବାୟୁ କଣିକା କିଛି ବାୟୁ କଣିକା କ'ଣ ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରୁଥିବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏପଟୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁ ଆସୁନଥିବେ ହେଲା କି ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ ଏମାନେ ଏମିତି ଧସେଇକି ବସିଥିବେ ଆର ବେଗଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇବ ସିଏ ଯିବ କ'ଣ ଯାଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯାଉଛି ସେଠି ଟାଇଗର ଫାଇଗର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିକିରି ଆସିବେ ହେଲା। ତାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ଅଧିକ ଆମର ଏଠି ସୁନ୍ଦରବନ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ରହିଛି ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ବେଶୀ ମାଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ବାତ୍ୟା ପବନ ମାଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏଇ କାରଣରୁ ଜାଣିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ପବନ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ହୁଏ। ଆଉ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଠି ଆମର ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଅଛି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହୁଏ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ବାତ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ଆମେ କିଭଳି କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ସେ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ କିଭଳି ନା ଆମର କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ପାଣିପାଗ ତାପମାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଝାଉଁ ବଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପବନ ଆସେ ଝାଉଁ ବଣ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା କରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ରହିଲେ ସେ କ'ଣ ମାଟିକୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ତା ସହିତ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏକ ପେଡ଼ ମା କି ନାମ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ଆମକୁ ପରିବେଶ ଭାବରେ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଛ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିବ ଇଏ କ'ଣ ଆର ବେଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ ହେଲେ କି ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ବାତ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ପବନ ଆସି ରହିଥିବାରୁ ପବନ ଆସିଛି ନାଇଁ ଆମେ ସକାଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଲୋକ ଏତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେତିକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ପାଣିପାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଜାଣିଲ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଗଛ ଲଗାଇଲେ ବଞ୍ଚିବା ନହେଲେ ଏମିତି ପୋକ ମାଛି ପରି ମରିବା।